Class 10, Chapter 2, Exercise number 2.5. The question number 1, check whether the following sequence are AP. Check whether the following sequence are AP. You want to find out the given sequence is a AP sequence or not. First you have to find the common difference. If the common difference is equal means we can say it is a AP, otherwise it is not AP. Here we have 5 Roman numbers. Let us see one by one. First Roman number is a minus 3, a minus 5 and then a minus 7 is given. It goes on. This is term 1, term 2 and then term 3. We know the common difference formula. D is equal to T2 minus T1 and also T3 minus T2 and then T4 minus T3 like this, right? It goes on. So let's take this T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. T2 is equal to a minus 5 minus of second term is T1, that is a minus 3 is equal to T3 is equal to a minus 7 minus of the second term is T2 a minus 5. Whenever you have the 2 or 3 terms or in second term, ரெண்டாவது term வந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ணோம் bracket போட்டு எழுதிக்கலாம். That is very easy. எந்த மிஸ்டேக் பண்ணாமல் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? a minus 5 and then when you remove the bracket plus into minus minus into minus plus 3 is equal to a minus 7 minus a and then minus into minus plus 5. இங்கே a cancel பண்ணிக்கலாம். minus 5 plus 3 னா minus 2. இங்கேயும் a cancel ஆயிடுச்சு. minus 7 plus 5 அப்படின்னா minus 2. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம். therefore the sequence is and AP. சரிங்களா? ஈக்குவல் வந்துருச்சு. சரி, செகண்ட் ரோமன் நம்பர் பார்க்கலாம். அடுத்து செகண்ட் ரோமன் நம்பர் பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கு. சரிங்களா? 1/2 1/3 1/4 1/5 போயிட்டுருக்கு. ஸோ D is equal to இங்கேயும் அதே தான் T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 எடுத்துக்கலாம். இது T1 T2 T3 ரைட்டுங்களா? T2 அப்படின்றது 1/3 minus 1/2 is equal to 1/4, that is T3 T2 T1 term 1 term 2 term 3, right? And then minus 1/3. இங்கே LCM எடுங்க. 3 2s are 6, cross multiply பண்ணுங்க. 2 minus 3 is equal to 3 4s are 12, 3 minus 4, right? இதை செப்பரேட் பண்ணால் minus 1/6, இதை செப்பரேட் பண்ணால் 1/12 minus. ஸோ ரெண்டுமே not equal இருக்கு. therefore the sequence is not an AP. சரிங்களா? இங்கே AP இல்லை, காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லை. சரி, தேர்ட் ரோமன் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 9 13 17 21 கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே அதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 ரைட்டுங்களா? இங்கே T2ன்றது 13 minus T1 அப்படின்றது 9 equal to T3 அப்படின்றது 17 minus 13. First term, second term, third term, right? So 13 minus 9 is 4, 17 minus 3 is equal to 4. So ரெண்டுமே என்ன இருக்கு? ஈக்குவலாக இருக்கு. therefore the sequence is an AP sequence, right? then fourth Roman number பாருங்க. minus 1/3 0 1/3 2/3 இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீக்வன்ஸு. இதுலேயும் அதே மாதிரி சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். T is equal to T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. So second term is 0 minus of the first term is minus 1/3 is equal to first term அடுத்து மைனஸ் போட்ட உடனே நீங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டு எந்த நம்பர் இருந்தாலும் எழுதுங்க, மிஸ்டேக் வராமல் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? T3 is 1/3 minus 0. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 1/3. இங்கேயும் 1/3 ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால therefore the sequence is an AP sequence. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ரோமன் நம்பர் 1 minus 1 மறுபடியும் 1 ஆல்டர்னேட்டிவ் சிம்பிள்ஸில் 1 1 1 போய்ட்டுருக்கு. சரிங்களா? சொல்யூஷன் D is equal to T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. T2ன்றது என்ன இருக்குங்க? minus 1 minus of first one T1 is equal to minus 9. சரிங்களா? and then T3 என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், 1 இருக்குது. சரிங்களா? minus of T2ன்றது minus 1 இருக்குது. சரிங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் minus 2, இது minus into minus plus 1 plus 1
minus 2 is equal to 2. So minus 2 is not equal to 2. சரிங்களா? Therefore the sequence is not an AP. என்னல்ல AP sequence இல்ல, அது ஈக்குவலா இல்லாதனால அது AP sequence கிடையாது. நெக்ஸ்ட் question number 2 கொடுத்துருக்காங்க. Find term A, first term A and common difference D are given below. Find the corresponding AP. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் அதோடைய காமன் டிஃபரன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, அதனுடைய ஏபி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இதில் 3 ரோமன் நம்பர்ஸ் இருக்குது, 1 by 1 பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் நம்பர் A = 5, D = 6 கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஏபி அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிடுங்க. ஏபி எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்? A + D, A + 2D இந்த ஃபார்மேட்டில் எப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பிளேஸில் ஏக்கும் டி கொடுத்துருக்க வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் அது ஒரு ஏபி சம்மு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஏ இருக்கிறதுல என்ன இருக்குங்க? 5 + 6, 5 + 2 × 6. நீங்கள் எத்தனை டேர்ம்ஸ் வேணால் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இங்கே 3 டேர்ம்ஸ் என்ன? சரிங்களா? 5, 11 and then 12 + 5 is 17. இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துங்க. 5ஓட 6 ஆட் பண்ணால் 11, 11ஓட 6 ஆட் பண்ணால் 20, 17, 17ஓட 6 ஆட் பண்ணால் 23. இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் ஏபி. அப்போது ஏபி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சம் முடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோமன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சரிங்களா? A = 7, D = -5. தென் ஏபி இஸ் இந்த ஃபார்ம் எழுதிருங்க. A + D, A + 2D goes on like this. Then AP is A = 7. இங்கே 7 - 5, 7 + of 2 × -5. It goes on like this. So first term AP is எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். 7 அடுத்து 2, இங்கே 2 × 5 = 10, 10ல் 7 போச்சு அப்படின்னா -3. ஸோ என்ன டேர்ம் டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்னு பாருங்கள். இதுக்கும் 5 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 2ல் -5 போட்டோன்னா -8, -3, -3யோட -5 பண்ண அப்படின்னா -8. இப்படி டேர்ம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் ஏபி டேர்ம்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோமன் நம்பர் பாருங்கள். ஏபி அதே ஃபார்முலா தான். ஏபி இஸ் A + D, A + 2D, A + 3D இப்படி போயிட்டே இருக்கும் டேர்ம்ஸு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 3/4 A and then 3/4 + 1/2. அடுத்து 3/4 + 2 × 1/2. அதுக்கு அடுத்த டேர்ம்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஏபி எப்படி இருக்கும்ன்ற பாருங்கள். ஏபி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 3/4 அப்படியே வந்துருச்சு. செகண்ட் டேர்ம் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். 4 2s are 8. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன். 3 2s are 6, 4 1s are 4. கமா இங்கே 1 1 ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? இங்கே 3/4 + 1 இருக்குது. 3 + 4 ÷ 4 இப்படி டேர்ம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ 3/4, 10/8, 7/4 இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். 3/4, 10 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 5, இது 4, 7/4. இப்போ நல்லா தெரியும் பாருங்கள். டினாமினேட்டர்லாம் 4ல் இருக்குது. நியூமரேட்டர் பாருங்கள் 3, 5, 7. அப்போ அடுத்த டைம் என்ன வரும்? 9. இந்த டேர்ம் அப்படி தான் வரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஏபி இஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.